கருணை பிதாவே கல்வாரி அன்பே உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை உம்மை அல்லால் மறுபடியும் சொல்லலாமா? கருணை பிதாவே கல்வாரி அன்பே உம்மை அல்லால் கிருபை தாருமே கிருபாநிதியே 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 கிருபை தாருமே கிருபாநிதியே 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 அன்பின் வடிவே அன்பின் வடிவே ஏழை கிரங்கிடுமே செய்யா ஏழை கிரங்கிடுமே செய்யா கருணை பிதாவே கல்வாரி அன்பே உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை உம்மை அல்லால் தேவனி சித்தம் செய்திட செய்திட செய்யும் செய்திட செய்யும் தேவனி சித்தம் செய்திட செய்யும் செய்திட செய்யும் செய்திட தியாகமானீரே தியாகமானீரே தேடின உள்ளம் கருணை பிதாவே கல்வாரி உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை உம்மை அல்லால் இன்பநாதா ஆத்துமனேசா 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 இன்பநாதா ஆத்துமனேசா 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 அன்பின் கடலே அன்பின் அன்பினால் என்னை உருவாக்கினீரே அன்பினால் என்னை உருவாக்கினீரே கருணை பிதாவே கல்வாரி அன்பே உம்மை அல்லால் எனக்காருமில்லை உம்மை அல்லால் கஷ்டங்கள் விலக கை கொடுத்தீரே கை கொடுத்தீரே கை கஷ்டங்கள் விலக கை கொடுத்தீரே கை நேசர் முகம் நேசர் முகம் தேம்பிடுதே ஆசை சொல்லுங்க கருணை பிதாவே கல்வாரி உம்மை அல்லால்
யாத்திரை முடித்து இயேசு ராஜனை மேகத்தில் சந்தித்து நித்திய காலமாய் வாழ்ந்திடுவே. ஆமென். கல்வாரி அன்பே உம்மை அல்லால் உம்மை அல்லால் கருணை பிதாவே கல்வாரி ஹல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி சத்தமா சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். இப்பொழுது ஒரு மலையாள பாடலை பாடுகிறோம். நம்முடைய பாடல் தாளிலே 546வது பாடல். புதிய பாடல் தாள் இருந்தால் அதில் 546வது பாடல் ஜீசஸ். ஆமென். நம்முடைய ஸ்தாபனத்தின் புதிய பாடல் தாளிலே 546வது பாடல். ஒரு மலையாள பாடல் 546வது பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. புதிய பாடத்தாளில் எல்லா பாட்டுத்தாலையும் அந்த பாடல் இருக்கும். அவன் கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. மலையாள பாடல் எனிக்காய் கருதுന്നവன் பாரங்கள் வகிക്കുന്നவன். அவன் இது பாடல் நமக்கு தெரிந்த ஒரு பாடலும் கூட. 546வது பாடல் ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ. சொல்லுங்க. എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ എൻ യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ എൻ യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ. എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ. சொல்லுங்க. എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ യേശു എൻ കൂടെയുണ്ട്. എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ യേശു എൻ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ. എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ഞാൻ. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല. എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ഞാൻ. ഇരുതിയിൽ വീണാലോ അവിടെ ഞാനേകനല്ല. ഇരുതിയിൽ വീണാലോ അവിടെ ഞാനേകനല്ല. കാരണം വീഴുന്നത് തീയിലല്ല. എൻ യേശുവിൻ കരങ്ങളിൽ വീഴുന്നത് തീയിലല്ല. എൻ യേശുവിൻ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി. പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിച്ചുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല. എന്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ. എന്റെ നന്മയ്ക്കായി. ഓ
യേശുവത്രേ ഞാനവൻ കരങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത് യേശുവത്രേ ഞാനവൻ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച ആമേ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ആമേ എന്തിനെന്ന് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ആമേ ദൈവമേനിക്കനുകൂലം അത് നന്നായി അറിയുന്നു ഞാൻ ദൈവമേനിക്കനുകൂലം അത് നന്നായി അറിയുന്നു ഞാൻ ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി പരീക്ഷ എന്റെ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയായി ഓ എന്തിനെന്ന് എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ഘോരമസോദനയിൽ ആലങ്ങൾ കടന്നിടുമ്പോ ആവിയാണവരെ ആലങ്ങൾ അവേ നടക്കുന്ന യേശുവത്രേ ഞാനവൻ ഉയർത്തി ഉയർത്തുക നടത്തുന്ന യേശുവത്രേ പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച കരുതിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു യേശുവേ എന്തിനെന്ന് എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ദൈവമേനിക്കനുകൂലം അത് നന്നായി അറിയുന്നു ദൈവമേനിക്കനുകൂലം അത് നന്നായി അറിയുന്നു ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ യേശുവേ ആരെനിക്കെതിരായി ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി ഇന്നും സത്തമുയൽ സലാമാ ദൈവമനുകൂലമെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരായി പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ആവിയാനവരെ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു അവിടെ சொல்லுங்க യേശുവേ പരിഹാരി ഇൻപ യേശുവേ പരിഹാരി യേശുവേ പരിഹാരി ഇൻപ യേശുവേ പരിഹാരി
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப இயேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் என்ன துன்பங்கள் வந்தாலோ என்ன வாதைகள் நேர்ந்தால் சொல்லுங்க என்ன துன்பங்கள் வந்தாலோ என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலோ என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தா இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலோ இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் ராஜா என் பரிகாரி சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலோ சத்ரு என்னை தொடர்ந்தாலோ சொல்லுங்க சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலோ சத்ரு என்னை தொடர்ந்தாலோ சஞ்சலங்கள் வந்த போதோ இந்த ராஜா என் பரிகாரி சஞ்சலங்கள் வந்த இன்ப ராஜா என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி சொல்லுங்க இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய இன்ப ராஜா என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி சொல்லுங்க பண கஷ்டங்கள் வந்தாலோ மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தா பண கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பண கஷ்டங்கள் வந்தா ஓ மன கஷ்டங்கள் ஆவே ஜனம் என்னை வெறுத்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி ஜனம் என்னை வெறுத்தாலோ இன்ப ராஜா என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி இயேசு என் பரிகாரி இயேசு ஆவியானவரே என்ப ஓரவல பஷங்கரே பலரதலா என் ஜீவி ஆவியானவரே என்ப ராஜா என் பரி ஆவியானவரே என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க என்ப ராஜா என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் என் ஜீவிய நாட்கள் ஆமே என்னுடைய ராஜா என் அப்படியே சொல்லலாமா പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ച പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിട്ടുണ്ട് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല சொல்லுங்க എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു നാമേ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു യേശുവേ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ നന്മയ്ക്കായി അറിയുന്നു ഞാൻ വലമയുണ്ട്
உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தின் வல்லமை உண்டு வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆமென் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி ஆமென் there is power power wonder working power in the blood of the Lamb there is power power wonder working power in the precious blood of the Amen there is power power wonder working power in the blood of the Lamb there is power power wonder working in the precious blood of சொல்லுங்க வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி ஓ வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி ஓ வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே இரத்தத்தா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை ஆட்டுக்குட்டி நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி ஓ ரபல பலப சந்தரே பலரதலரா எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமமுடையவரே ஓ ரிபல பல 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 சகரே பலரதலரா இயேசுவே இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு இயேசுவே என் பரிகாரி என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாற்று என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என் இயேசு என் பரிகாரி ரபரக தலரே தலரே பலர பலர சகரே பலரதலரே பலபலபோ ஹalleluya ora balaba handala redri balala shatere ore balarada hallelujah இயேசுவே இயேசுவே ora balaba shantara balaragantala ஓரி பாலாரா நீரே எங்கள் நல்ல தகப்பன் ஒரே உயர்த்தி கொண்ட அப்படியே இருந்த இடங்களில் இருந்து ஏழுமே நின்று சில நிமிடங்கள் சதர பாலரே ஒரே பாகத்தல ஓ இயேசுவின் நாமமே மேலான நாமம் ஓ அப்படியே வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லலாம் என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலும் என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும் என்ப ராஜா என் பரிகா சொல்லுங்க என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தால் என்ப ராஜா என் அப்படி சொல்லுங்க இயேசு என் பரிகாரி இன்ப இயேசு என் பரிகாரி என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் என்ப ராஜா என் சொல்லுங்க எந்த ஜீவிய நாட்களெல்லாம் என்ப ராஜா என் பரிகாரி அப்படி சொல்லுங்க பான கஷ்டங்கள் வந்தால் மன கஷ்டங்கள்
மான கஷ்டங்கள் இந்த உலகம் என்னை பான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் மான கஷ்டங்கள் நேர்ந்தா இந்த உலகம் என்னை ஜனம் என்னை வெறுத்தாலும் என்ப ராஜா ஜனம் என்னை வெறுத்தாலும் என்ப ராஜா பூரண அழகுள்ளவர் பூவிலந்தன் வாழ்க்கையாது நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் சொல்லுங்க வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் இன்னொரு முறை சொல்லலாமா பூரண பூவிலந்த வாழ்க்கையதே நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் அப்படி சொல்லலாமா சம்பூரண ஆலகுள்ள என்னை மீட்டு கொண்டீரே சம்பூரணமாக என்னை உண்டனுக்கு அப்படி சொல்லலாமா சம்பூரண ஆலகுள்ள என்னை மீட்டு கொண்டீரே சம்பூரணமாக அப்படி வலது கரத்து உயர்த்தி சொல்லுங்க பூரண அழகுள்ளவர் பூவினில் எந்தன் வாழ்க்கையாது நீரே போதும் வேறும் இந்த உலகத்தில் நான் எதை இழந்தாலும் என் இயேசுவை நான் விடமாட்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் நல்ல கரங்களை தட்டி ஒரு விசை தேவாதி தேவனுடைய நாமத்தை இந்த உலகத்தில் நான் எதை விட்டாலும் என் இயேசுவை நான் விடமாட்டேன் என் இயேசுவை நான் விடமாட்டேன் என் இயேசுவை நான் விடமாட்டேன் Ora baba shakare bala radala reba riba gatala reba la radala reba la shakare bala radala reba la radala re shakare bala radala redala radala bala ba alla avile narabi இயேசுவே உம்மை விட மாட்டேன் உம்மை விட மாட்டேன் ஓ riba la rega chala Ore balas, ore balas shakareba, ore bala rakat. உலகத்தில் பல இன்னல்கள் வரலாம், பண கஷ்டங்கள் வரலாம், மன கஷ்டங்கள் வரலாம். ஜனம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருவரை குறிவைத்து எதிர்க்கலாம். ஆனால் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் மறவாதீர்கள், என் கர்த்தரின் பரிகாரியா என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். எந்த மனுஷனும் எனக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என் கர்த்தர் என் பக்கத்தில் பட்சமாய் இருக்கிறார். ஓரே பாலா சக்கர பாலா
ரபகச்சல. உலகம் நம்மை வெறுத்தாலும் நம்மை வெறுக்காத மறக்காத ஒரு நேசர் உண்டு. உலகம் நம்மை வெறுத்தாலும் நம்மை மறக்காத நேசர் ஒருவர் உண்டு. அவரே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். ஒரு பலரே காச்சலரா. ஓ இயேசுவே சதரா பலரா. ஜீசஸ், ஏன் ஆண்டவரே என் பாத்திரம் மாத்திரம் காலியா இருக்குது, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லையா ஆண்டவரே, நான் வெறுமையான பாத்திரமா இருக்கிறேனே ஆண்டவரே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஆராதனையின் வழியாய் ஆவியானவர் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்றார். உன்னை அழைத்தது நான் என்றால், உன்னை தெரிந்தது நான் என்றால், உன்னை முன்குறித்தது நான் என்றால், இறுதி வரை உன் பட்சத்தில் உனக்கு துணையாய் நான் கடைசி வரை இருப்பேன். ஓ இறுதி வரை உன் பட்சத்தில் கடைசி வரை உனக்கு துணையாய் இருப்பேன். ஓ ரபலரே, உன் பட்சத்தில் துணையாய் இருப்பேன். ஏது இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. என் நேசர் எனக்காக இருக்கிறார் என்று சந்தோஷப்படுகிற பாக்கியம். ஓ ஏதும் இல்லை என்ற கவலை இல்லை, துணையாளர் என்னை விட்டு விலகவில்லை. சொல்லுங்க, ஏதும் என்ற கவலை துணையா விலக தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடு. தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடு. நம்புவே. சொல்லுங்க, நம்புவே. ஆமே, நம்புவே. நம்புவே. மனுஷனுடைய பார்வைக்கு நான் வெறுமையான பாத்திரமா இருக்கலாம், ஆனா தேவனுடைய பார்வைக்கு இது எல்லாம் எனக்குரியது. எத்தனை பேராலே சொல்ல முடியும்? இது எல்லாம் எனக்குரியது. ஆமென். ஒண்ணுமே இல்லையே ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி வெறுமையான பாத்திரம் இல்லையா நம்ம எல்லாம்? ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, நம்ம இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லையே ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எனக்காக பரலோகத்துல சேர்த்து வச்சிருக்கிற பொக்கிஷத்தை நான் மாத்திரக்கூடாதுல்ல. பூமியில எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா பரலோகத்தில் எனக்கு அநேக பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது. ஆமா, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ஓ ராபா, நான் உங்களுக்காக போய் ஆயத்தம் பண்ண போறேன். இந்த பரலோகத்தில் எனக்கு தேவையான அநேக பொக்கிஷங்கள் பூமியில இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க. எனது தகப்பன் பரலோகத்தில் எனக்காக சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் சொல்றவங்க. ஓ மகனாக தெரிந்து கொண்டே மறுபடி பிறக்கவை. அந்த வார்த்தை சொல்லுங்க, மகனாக தெரிந்து கொண்டே மறுபடியும் மறுபடி. அப்படி சொல்லலாமா? ராஜாக்களும் ஓ ஐயா சாரியர்களும் நாங்களே. அப்படி சொல்லுங்க, ராஜாக்களும் ஐயா சாரியர்கள். ராஜாக்களும் ராஜாக்களும் நாங்களே ஐயா. அப்படி சொல்லுங்க, ஆராதிக்கின்றோ ஆர்ப்பரிக்கின்றோ
அன்பு செய்கின்றோ, உம்மை ஆராதிக்கின்றோ, ஆர்ப்பரிக்கின்றோ, அன்பு செய்க. அப்படி சொல்லலாமா? ஆராதிக்கின்றோ, ஆர்ப்பரிக்கின்றோ, அன்பு உம்மை மட்டுமே ஆராதிக்கின்றோ, ஆர்ப்பரி சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ வல்லவர். அந்த வார்த்தை சொல்லி, சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஐயா மங்காத. சொல்லுங்க, மகிமைக்கு சொல்லுங்க, ஆராதிக்கின்றோ, நீங்க மட்டும் சத்தமா சொல்லலாமா? உம்மை அன்பு நேசரே, உம் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தே என்னை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே. ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரம் உயர்சலம. ஆராதனை 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 உயர்த்தி உயர்த்தி ஆராதனை. சந்தோஷமா ஆராதிக்க பார்க்கலாம். ரபால ஹந்தலரே பால சதரே அன்பரே சுரா ஆவியான ஆவியா அன்பரே சு. அப்படி சொல்லுங்க, இந்த நாளில் ஒவ்வொரு உந்தல் நினைவா நிரம்ப, இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடம் உந்தல் நினைவா நிரம்ப, என் வாயின் வார்த்தை பிறர் காய் பிறர் எந்தன் வாய் ஷபரக சலர பலர ரிபல ரிப ஹந்தலர ஷகரே பலர தலரே பலர ராரா கரங்களை உயர்ச்சியா அன்பரே உரபலரே ஆவியான
இயேசுவே அன்பரே, ஆவியானவரே ஆவியான். சேர்ந்து சொல்லலாமா? குனிந்து தூக்கி நீரே, பெரியவனாக்கி நீரே, உமது காருண்யத்தா. குனிந்து தூக்கி நீரே, குனிந்து தூக்கி அப்படி சொல்லுங்க. எரிந்து கொண்டே இருப்பே, எப்போதுமே உமக்கா என் ஜீவன் பேரையும் வரை எரிந்து கொண்டே. நல்ல கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா ஓசன்னா, ஓ ஹல்லே சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா ஓசன்னா, ஹல்லே. கடைசியாக 2 கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா ஓசன்னா, ஹல்லேலூயா ஓசன்னா. ஓ மீண்டும் ஒரு முறை. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானவருடைய நாமத்தில் glory ஓரபால சக்கரே கதலரா. எஸ், அவரே என் பரிகாரி என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம். ஓ ரபால ஹalleluya, ஹalleluya ஜீசஸ். ஷபரா. எல்லாரும் வேத புத்தகத்தை கையில் எடுத்து ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் தியானித்து, ஆமாம், நான் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஆராதிச்சு விடலாம்னு தான் நினைச்சேன். ஆனா திடீர்னு இந்த வசனத்தை இன்னைக்கு ஒரு வசனம் எடுக்கணும்னு அப்படியே இருதயத்தில் சொல்லிட்டு நான் நினைச்சேன் என்ன வசனம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது திடீரென்று பைபிள் ஆப்புக்குள்ள போறேன். ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தை எனக்கு காட்டி தந்தார். அந்த வசனத்தை ஆமாம் நான் அவங்க மத்தியில் அவன் தியானித்து நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம். எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம், அதனுடைய 8வது அதிகாரம், அதனுடைய 31வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரம், அதனுடைய 31வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், கவனியுங்கள். இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? நல்ல கரங்களை உயர்த்தி சத்தமா ஒரு ஆமென்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த வசனத்தை சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானவருடைய நாமத்தை ஒரு விஷயம் மகிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. ஆமென். ஆவியான ஒரு வசனத்தை எடுக்க சொல்றாருன்னா யாரோ ஒருவருக்கு இந்த வார்த்தை அதிகமாய் அமைய தேவைப்படுகிறதா இருக்கும். யாருக்காக கர்த்தர் பேசுறாருன்னு தெரியல. ஆனா ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் நினைவில் வச்சுக்கோங்க. என் பட்சத்தில் என் கர்த்தர் இருக்கிறார். மனுஷனா இருந்தாலும் சரி,
பிசாசானவனாய் இருந்தாலும் சரி, எனக்கு விரோதமாய் இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என் பட்சத்தில் என் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். ஷகரே பலரே தலரே. ஹalleluya. எரேமியா தீர்க்கதரிசி எரேமியாவை பார்த்து ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுவார், அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள். சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்வார், ஆனாலும் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள். உன்னை ரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், உன்னை ரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க பார்க்கலாம். ரீபாலா ஷகரே. ஆமென். நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்லி இரவு நேரங்களில் உங்களுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர்கள் வழிந்திருக்கும். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் கண்ணில் இருந்து வழிந்த கண்ணீரை யார் பார்த்தாங்களோ இல்லையோ, உன் பட்சத்தில் இருக்கிற நான் அதை பார்த்தேன். ஹalleluya. உன் பட்சத்தில் இருக்கிற நான் அதை பார்த்தேன். உன் அங்கலாய்ப்பை நீக்க போகிறேன், உன் வருத்தத்தை மாற்ற போறேன். ஓ ரபால். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. அவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஹalleluya. மனுஷன் என் பட்சத்தில் இருந்தா ஒரு காரியத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க, நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிற மனுஷன் ஒரு காலத்துல நம்மளை விட்டு விலகி போறதற்கு வாய்ப்புகள் என்ன செய்து இருக்கு. ஆனா என் கையை பிடிச்சவர் நான் சாகுற வரைக்கும், என் தலைமுறையா வரைக்கும் ஒன் டைம் தான் அவர் என் கையை பிடிச்சாரு. ஆனா நான் மரித்தும் ஆமே என்னை கரம் பிடித்தவர் என்னை விடாமல் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமே இருப்பார்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் நல்ல கரங்களை தட்டி ஷகராபாலா ரீபாலா ரேபாலா. சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்லுகிற, கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றார், கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்படேன். மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான்? மனுஷன் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யறான்னா ஒன்று நினைச்சுக்கோங்க, அவனால என்ன ஒன்றும் செய்ய முடியாது. காரணம் என்னன்னா, என் பட்சத்தில் இருக்கிறவர் மனிதன் அல்ல, மனம் மாற மாந்தன் அல்ல, பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல. என் தேவாதி தேவனாகிய கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார். மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வா? ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னும் எரேமியாவை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு எரேமியாவை பார்த்து, எரேமியாவே உனக்கு விரோதமா அநேகர் என்ன பண்ணுவாங்க? யுத்தம் என்ன செய்வாங்க? பண்ணுவாங்க. உனக்கு விரோதமா என்ன நடக்கும்? யுத்தம் என்ன செய்யும்? ஆனா ஒருவர் உன்னை என்ன செய்ய மாட்டாங்க? மேற்கொள்ள முடியாது. இதே எரேமியா இன்னொரு இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க. எரேமியா 20:11 இப்படி சொல்ல, கர்த்தரோ பராக்கிரமசாலியாக என்னோடு இருக்கிறார், ஆகையால் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள், தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள், மறக்கப்படாத நித்திய இலச்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும். ஒரு காரியத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் என்ன செய்வாங்களாம்? இதுக்கப்புறம் இவனை என்ன செய்ய முடியாது, துன்பப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிருவாங்களாம்? மேற்கொள்ள முடியாமல் போயிடுவாங்க. கடைசி ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, என்னை வெட்கப்படுத்துவார்கள், மறக்கப்படாத நித்திய லட்சை அவர்களுக்கு என்ன செய்யுமா? அதாவது இலச்சைனா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களால எதிர்பார்த்திருக்க கூட முடியாத ஒரு அவமானம், ஒரு இலச்சை அவங்க நிச்சயமாய் அடைவார்கள். காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒரே ஒரு காரியம், என்னை அழைத்தவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறபடியினா எந்த மனுஷனும் எனக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நம்புறவங்க மாத்திர நல்ல கரங்களை தட்டி இயேசுவின் நாமத்தை ஒரு வரிசை கூட மகிமைப்படுத்தலாமா? ஓ ரீபாலா ஷகரே பாலரா. அதனாலதான் இந்த வசனத்தை இப்படி சொன்னார், எவர்களை முன்கரித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார், எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களுமாக்கி இருக்கிறார், எவர்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம்?
தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? இந்த வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு போங்க. எந்த இன்னல்கள் வந்தாலும், என்ன கஷ்டங்கள் வந்தாலும், பண கஷ்டம் வரலாம், மன கஷ்டம் வரலாம், எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் உங்க இருதயத்தில் அறிக்கை பண்ணுங்க. என் பட்சத்துல என் கர்த்தர் இருக்கிறார். யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, என் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். அதனால ஒருத்தனும் என்ன ஒன்னும் செய்ய முடியாதுன்னு நம்புறவங்க மாத்திரம் கடைசி ஒரு முறை நல்ல கரங்களை தட்டி ஓ ரீபலவ சக்கரே தலரா ஹalleluya இயேசுவே ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. சொல்லுங்க, நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றி. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று சொல்லமா. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று. இயேசு நம்மோடு, இயேசு நம்மோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி. இயேசு நம்மோடு, இயேசு நம்மோடு இருக்கும். ஆமே. மலைகளை தாண்டிடுவே, கடும் பள்ளங்களை உயர் சொல்லமா. மாலைகளை தாண்டிடுவே, கடும் ஆமே. சதிகளை முறியடிப்பே, சாத்தானை சதிகளை முறியடிப்பே, சாத்தானை ஜெயித்திடுவே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. சொல்லமா. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி. மீண்டுமாய் நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் ஆமே. சீரச்சாலை கதவுகளோ என் துதியினால். சிறைச்சாலை கதவுகள், சீரச்சாலை எந்த துதியினால். அபிஷேகம் எனக்குள்ளே ஆடி பாடி. அபிஷேகம் எனக்குள்ளே நான் ஆடி பாடி. ஹalleluya 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 ஹalleluya. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாமா? இயேசு என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும். தலைக்கு மேல கையை தட்டி சொல்லுங்க, இயேசு என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும். ஆமே. மரணமே கூர் எங்கே, பாதாளமே ஜெயம். சேர்ந்து சொல்லுங்க, மரணமே கூர் எங்கே, பாதாளமே. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவனுக்கு ஆதாயமே. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவனுக்கு ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஓ ஹalleluya
எனக்கில்லை, தோல்வி எனக்கில்லையே. நான் தோற்று நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றி. இயேசு என்னோடு இருக்கும். தோல்வி எனக்கில்லை, தோல்வி எனக்கில்லையே. நான் தோற்று போவதில்லை. ஆவியானவரே, தோல்வி எனக்கில்லையே. நான் தோற்று போவது. மீண்டும் ஒரு முறை, தோல்வி எனக்கில்லையே. நான் தோற்று போவதில்லை. இயேசுவின் நாமத்தை, தோல்வி எனக்கில்லை. ஒரு மக ஹந்தலரிதலா சதரை வளரதிலே. தோல்வி எனக்கில்லை. ஒரு பல சக்கரதல பல 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 பலவா. ஆவியே 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 ஆவியே. அசைவாடும் அனலாக்கும் எங்கள் அக்கினி ஜுவாலையே. அசைவாடும் அனலாக்கோ எங்கள் அக்கினி ஜுவாலையே. அசைவாடோ அசைவா. ஓ ராபா கஞ்சலரலா. ஓ நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானவருடைய நாமத்தை. ஓ ராபா ஷகரே பலா. கத்தாதி கத்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஓ கத்தாதி கத்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார். எனக்கு இனி கவலை இல்லை, எனக்கு இனி வேதனை இல்லை. ஓ என் துக்க நாட்கள் முடிந்து போனது, என் கண்ணீர்கள் முடிந்து போனது. ஓ என் தேவாதி தேவனானவர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஓ என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஓ என் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஓ ரவாஷகரே. ஓ எப்படி பாவக்கு நன்றி சொல்வேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நீங்க போது என் வாழ்க்கை முழுவதும், வேறு ஆசையே இல்லை. என் தாய் உருவாகும் முன்னே என் கருவை கண்டீரையா. என் பெயர் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அலை. அப்படியே வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எப்படி பாவக்கு நன்றி சொல்ற. நீங்க போது என் வாழ்க்கை முழுவதும், வேறு ஆசையே. உங்க அன்புக்கு ஈடே இல்லை, உங்க பாசத்துக்கு நிகரே. உங்க அன்புக்கு ஈடே. ஓ உங்க பாசத்துக்கு. கடைசியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மீன் வெளியே வந்தா அதற்கு ஜீவனில்லை, நான் உம்மை பிரிந்தா எனக்கு. கடைசியா மீண்டும் ஒரு முறை. மீன் வெளியே வந்தா அதற்கு ஜீவனில்லை, நான் உம்மை, எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை. தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மீன போல உமக்குள்ளே நான் வாழ்கிறேன். தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற உமக்குள்ளே நான், தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மீன போல உமக்குள்ளே நான் வாழ்கிறேன். தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற உமக்குள்ளே நான். பரலோக பிதாவே, நல்ல தகப்பனே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீ தந்த இந்த நல்ல ஆராதனைக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்மை முழு இருதயத்தோடும், முழு உள்ளத்தோடும், முழு பலத்தோடும் உம்மை ஆராதித்திருக்கிறோம் என்பதை நம்புகிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே.
எங்கள் ஆராதனையும் மத்தியில் தேவாதி தேவனானவர் இறங்கி அசைவாடின தயவிற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஏற்ற வார்த்தைகளை தந்து வார்த்தையினால் எங்களை போஷித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவருடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மீதமுள்ள ஒவ்வொரு பகுதி ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட்.